Hi friends, let us continue today. After discussing about the different units of a computer system, that is input, processing and output. Now we will discuss about the important components of a computer. When a computer as a whole is in front of you, how it works, what are the different components which are necessary for operating that computer, that we are going to discuss. What are the different units? The first unit is memory. Memory unit is one of the important unit of a computer, which is giving information to the user, which is storing some information which is taken from the outside. बाहेर येणाऱ्या माहितीचं संकलन करणे, वापरणाऱ्या व्यक्तीला हवी ती माहिती प्रोड्यूस करणे, हा सगळा भाग कम्प्युटरच्या ज्या सेक्शन मध्ये चालतो त्याला आपण मेमरी युनिट म्हणतो. इट इज प्लेसिंग द स्टोरेज, इट इज प्लेसिंग द स्टोर्ड डेटा, as well as it is also placing some important activities or some important operations which are to be done while doing a task of the computer. संगणकावर एखादं काम करत असताना त्या कामाला लागणारी माहिती, ते काम कसं केलं जावं याचं इन्फॉर्मेशन, या सगळ्या गोष्टी कुठून दिल्या जातात? मेमरी युनिट कडून दिल्या जातात. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमरीज. वन इज अ internal memory and second one is the external memory. Internal memory and second one is the external memory. The internal memory is nothing but the memory which is stored inside the computer. या मेमरी मध्ये प्रामुख्याने कम्प्युटर मध्ये समाविष्ट असणारा डेटा, समाविष्ट असणारा टेक्स्ट याचा प्रामुख्याने समावेश होतो. These internal memories are of two types. One is a RAM, that is random access memory. In this random access memory, this is created by electronic components. Any electronic component can function only as long as it is supplied some electrical power. This random access memory is stored inside the computer and it will be utilized or it will be activated only when the electrical current is provided. Second one is readout memory. This is the memory which is only read out from the computer. In this readout memory, the memories which are stored can only be read. Memory unit is one of the important unit of a computer which is helping for doing any job, for doing any task. So this is the first part, that is the memory unit. What is the second part in a computer? The second part is operating system. Operating system. What is operating system? It is a system of communication between the user and the computer. संगणक आणि संगणक हाताळणारा या दोघांना एकमेकांना दिल्या जाणाऱ्या आज्ञा प्रणाली किंवा एकमेकांना दिल्या जाणाऱ्या कमांड्स किंवा एकमेकांना दिली जाणारी माहिती, त्याचं आदान प्रदान, याला काय म्हणतो आपण? ऑपरेटिंग सिस्टीम. दिस इज द सेकंड थिंग. ऑपरेटिंग सिस्टीम which is called as disk operating system. DOS म्हणतो आपण त्याला, disk operating system. In this disk operating system, the user can know about the computer, about the operations, about the tasks which are to be done on the computer. Similarly, the computer can also know what is the information stored or given by the user. वापरणारा काय सांगतो आहे हे कम्प्युटरला कळण्यासाठी आणि कम्प्युटर काय आउटपुट देतो आहे हे युजरला कळण्यासाठी जी सिस्टीम वापरली जाते त्याला आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम असं म्हणतो. नो एनी कम्प्युटर कॅन बी यूज्ड विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टीम. प्रत्येक कम्प्युटरला स्वतःची ऑपरेटिंग सिस्टीम असते. त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमनुसार प्रत्येक कम्प्युटर काम करतो. आपण जेव्हा मायक्रोसॉफ्ट म्हणतो तर मायक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द मेन industrial parameter which is giving some operating systems to the computer. त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या सहाय्याने कम्प्युटर रन होतो किंवा काम करतो. The third important part is program. What is a program? It is a sequence of commands which are given to the computer for doing a particular task. एखादं विशिष्ट काम करण्यासाठी संगणकाला जी आज्ञावली दिली जाते त्याला आपण काय म्हणतो? कमांड और ग्रुप ऑफ कमांड्स which is called as program.
स्टेप बाय स्टेप सांगावं लागतं. उदाहरण समजा आपल्याला असं करायचं आहे 57 अधिक 82, तर संगणकाला सुरुवातीला सांगावं लागतं पहिल्यांदा 57 वरच्या बाजूला लिही, मग प्लस चिन्ह टाक, मग त्याच्याखाली 82 लिही, मग त्याच्यानंतर 7 आणि 2 ची बेरीज कर, ती इथे लिही. हातचा असेल तर पुढे ऍड कर, नसेल तर राहू दे. मग 5 आणि 8 13, 13 पैकी फक्त 3 इथे लिहायचं, उरलेला हातचा पुढे घ्यायचा. देन द समेशन विल बी डन, दॅट इज 139. आता मी या दोन संख्यांची बेरीज करताना जेवढ्या सोप्या पद्धतीने केलो तेवढ्या सोप्या पद्धतीने कॉम्प्युटरमध्ये नसतं. कॉम्प्युटर फास्ट काम करतो, पण त्याला दिलेली आज्ञावली अचूक असावी लागते. द कमांड्स, द सिक्वेन्स ऑफ कमांड्स which are given to run a particular task, to do a particular task is called as a program. म्हणजे कॉम्प्युटरला तिसरी महत्त्वाची बाब कोणती असते? दॅट इज प्रोग्राम. It is to be given to the computer. By using that program, the computer can work, the computer can run. आणि चौथा अत्यंत महत्त्वाचा भाग कॉम्प्युटरसाठी असतो डेटा अँड इन्फॉर्मेशन. डेटा अँड इन्फॉर्मेशन. The things which are to be processed, these things are given to the computer via two ways. कालच्या तासाला सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं कॉम्प्युटरला दिली जाणारी माहिती दोन प्रकारची असते. एक संख्यात्मक, त्याला आपण डेटा म्हणतो. दुसरी शब्दात्मक, वाक्यात्मक किंवा अक्षरात्मक, त्याला आपण काय म्हणतो? टेक्स्ट, which is given in the information mode. सर्वसाधारणपणे संख्यात्मक प्रणाली किंवा संख्यात्मक माहिती किंवा मग अक्षरात्मक माहिती किंवा पिक्चरच्या स्वरूपातून किंवा आणखी कोणत्या पद्धतीने कॉम्प्युटरला जी काही माहिती प्रोव्हाइड केली जाते त्याला आपण काय म्हणतो? डेटा अँड इन्फॉर्मेशन. These are the four things which are necessary for a computer to do work. That is memory. It should have memory. It should have operating system. Then a particular program is to be given for a particular task. गणित करायचा आहे वेगळा प्रोग्राम, गुणाकार करायचा आहे वेगळा प्रोग्राम, चित्र काढायचं आहे वेगळा प्रोग्राम, एखादा लेटर टाइप करायचा आहे वेगळा प्रोग्राम. हा प्रोग्राम त्या कॉम्प्युटरला दिला गेला पाहिजे तर मग ते काम करायचं. आणि तो प्रोग्राम रन होण्यासाठी लागणारी कच्ची माहिती, लागणारे कच्चे प्राप्तांक, डेटा अँड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू द कम्प्युटर. देन अँड देन ओनली द कम्प्युटर कॅन वर्क. द अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल, प्रक्रिया न केलेली माहिती, त्याला आपण काय म्हणतो? डेटा और इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. व्हॉट प्रिकॉशन्स विल यू टेक व्हेन एंटरिंग द डेटा? आता या तासामध्ये आणखी एक भाग आपल्याला बघायचा आहे. What are the precautions to be taken when you are entering the data? Precautions while entering the data, while entering the data to the computer. कम्प्युटरला तुम्हाला माहिती फीड करायची आहे, कम्प्युटरला प्रोसेसिंग करण्यासाठी काही कच्चा प्राप्तांक द्यायचे, तर तुम्हाला कोणते प्रिकॉशन्स घ्यावे लागतात? पहिली प्रिकॉशन काय घ्यावी लागते? ॲज फार ॲज पॉसिबल द डेटा शुड बी गिवन इन द टॅब्युलर फॉर्म. तुम्हाला जी काही माहिती द्यायची आहे ती माहिती शक्यतो तक्त्यांच्या स्वरूपात दिली जाते, टेबलच्या स्वरूपात दिली जाते. Once the information is given in the table, then the table can be formatted. Different operations can be done on that table. The data can be processed. For this purpose, the information should be given in the form of tabular nature. The data should be entered neatly and in one flow. अत्यंत अचूक प्रकारे माहिती त्यात भरली गेली पाहिजे आणि ती एक ओघवती किंवा एका विशिष्ट फ्लो मध्ये असायला पाहिजे. Then in another cases when you are using drag and drop, use a special tag. तुम्हाला बरेचदा काही वेळा माहिती ड्रॅग करून ड्रॉप करावी लागते, तर ते करण्यासाठी एखादा स्पेशल टॅग वापरा. बाय युजिंग दॅट टॅग यू कॅन ड्रॅग अँड ड्रॉप द इन्फॉर्मेशन इन द डिफरंट टेबल्स अँड देन यू कॅन प्रोसेस इट, यू कॅन फॉर्मॅट इट. बरीचशी माहिती बरेच आपल्याला ड्रॅग करून ड्रॉप करावी लागते, एखाद्या ठिकाणी उचलून दुसऱ्या ठिकाणी टाकावी लागते. असं करताना त्या कम्प्युटरमध्ये काही स्पेशल टॅग असतात, यू कॅन यूज इट. वन्स द डेटा हॅज बीन एंटर्ड, it can be formatted in different ways. The data can be formatted. Data can be formatted.
You can use different tags, you can use different points or buttons. By using such data can be processed. While using a formula, you can use equal sign. While using a formula, you can use equal sign. Some sign conventions can be used by using the formula and then data can be processed. ही सगळी जी माहिती आहे ना, ही सगळी माहिती मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल मध्ये वापरायला लागते. उद्याच्या तासाला आपण हे सगळं बघणार आहोत. वर्ड कसं ऑपरेट करायचं, एक्सेल कसं ऑपरेट करायचं, पॉवर पॉइंट कसं ऑपरेट करायचं, हा सगळा भाग आपल्याला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये येईल. या व्हिडिओमध्ये आपण काय करायचं, व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स ऑर कंपोनेंट्स ऑफ द कम्प्युटर अँड टू what precautions must be taken while entering the data. Okay, we will stop here. Thank you.